பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 3ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. முக்கியமான 2 அரச கடமைகள். இப்படி ராஜாவுக்கு, ராஜாங்கத்துக்கு பல காரியங்களையும் கௌரவமான பண்புகளையும் கொடுத்திருந்தாலும் அர்த்த சாஸ்திரமானது இவற்றில் 2ஐ மிகவும் முக்கியமானவையாக சொல்லி இருக்கின்றன. இதுவரை சொன்னவையெல்லாம் அநேகமாக ரட்சணையில் வருகிறவை. இப்போது சொல்லப் போகிற 2ம் சிக்ஷணையில் வருபவை. ரட்சிப்பதற்கு அங்கமேதான் தார்மீகமாக சிக்ஷிப்பது. பயிரை வளர்க்க வேண்டுமானால் களையை பிடுங்கி எரியத்தான் வேண்டும். உள்நாட்டில் குற்றம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு தண்டனை கொடுத்து சிக்ஷிப்பது, வெளிநாட்டு எதிரி ராஜாவையும் சைன்யத்தையும் யுத்தத்திலே சிக்ஷிப்பது என்ற 2ம் ராஜாவின் காரியங்களில் தலையான இடம் பெறுகின்றன. உள்நாட்டு தண்ட நீதி. ஆனாலும் சிக்ஷிப்பதை, அதாவது தண்டிப்பதை எடுத்த எடுப்பில் சொல்லி இருக்கவில்லை. உள்நாட்டு பிரஜைகளை பொறுத்தமட்டில் ராஜா அவர்களை சன்மார்க்கத்தில் செலுத்துவதற்காக எதுவுமே பண்ணாமல் அவர்கள் தப்பு பண்ணினால் மாத்திரம் தண்டிப்பது என்று வைத்துக் கொள்ளவில்லை. இந்த நாளில் அரசாட்சி முறைக்கும் பிரஜைகளின் நன்னெறிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் நேர் சம்பந்தமில்லாதது போல அக்காலத்தில் இல்லை. ஜனங்கள் அவரவர் தர்மத்தை அனுசரிப்பதற்கு ராஜா எல்லா விதத்திலும் ஊக்க உற்சாகங்களை கொடுத்து வந்தார். சத்துக்களை கொண்டு நிறைய தர்ம பிரச்சாரம் செய்தான். அந்தந்த ஜாதி நாட்டாண்மை அதிலுள்ளவர்களை ஒழுங்குகளுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கும்படியாக பண்ணினான். ஆலயத்தை சமூகத்துக்கு மத்தியஸ்தானமாக ஆக்கி ஜனங்கள் ஈஸ்வர பக்தியால் தர்மிஷ்டர்களாக இருக்கும்படி பண்ணினான். இப்படி நேராக தர்மரட்சணை பண்ணினதாலேயே அப்படியும் அவர்கள் கெட்டு போகிற போது அவர்களை இந்த நாள் ஸ்டாண்டர்ட் படி கடுமையாகவே சிக்ஷித்தான். குற்றவாளிகளிடம் கூடுதலாக தயா தாட்சிண்யம் காட்டுவது குற்றங்களுக்கு ஊக்கம் தருவதே ஆகும் என்பதுதான் சாஸ்திர அபிப்பிராயம். இப்போதுதான் பெர்சுவேஷன் என்பதால் நயமான முறையிலே அவர்களாக மனம் மாறி திருந்த பண்ணணும் என்று நிறைய பேசுகிறார்கள். சாதாரண மனுஷ நேச்சர் இருக்கிற லட்சணத்தில் இப்படி எவராவது திருந்தினதாக இவர்களால் காட்ட முடியுமா என்பதே கேள்வி. ஜெயிலில் சௌகரியமெல்லாம் பண்ணி கொடுப்பது என்றால் வெளியிலே வேலை வெட்டி இல்லாமல் திண்டாடுகிறவர்களுக்கு அங்கே ஜெயிலுக்கு போய் நாம் பாட்டுக்கு தின்று கொண்டு தூங்கிக் கொண்டு இருக்கலாமே என்றுதான் தோன்றும். தர்ம ரட்சணைக்கென்று டைரக்டாக சர்க்கார் எதுவும் செய்யாமல் அதே சமயத்தில் அரசியல்வாதிகள் தங்களுக்கும் தங்களுடைய கொள்கைகளுக்கும் சமூகத்தில் முக்கியத்துவத்தை உண்டாக்கி கொண்டு விட்டதால் தர்ம பீட்டங்களின் செல்வாக்கும் தர்ம சாஸ்திரங்களின் அத்தாரிட்டியும் மங்கிப்போய் ஜனங்கள் தர்மத்துக்கு பயப்பட வேண்டும் என்ற உணர்ச்சியை இப்போது ரொம்பவும் இழந்து விட்டிருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இவர்கள் குற்றம் செய்வது நேச்சுரல் தான் என்று வேண்டுமானால் இந்த கால குற்றவாளிகளை ரொம்பவும் தண்டிக்காமல் விடுவதற்கு நியாயம் சொல்லலாம். ஆனால் முற்காலத்தில் பிரஜைகள் தர்மத்தை அனுசரிப்பதற்கு ராஜாங்கம் ரொம்பவும் ஆதரவாயிருந்து அதற்கானவற்றை பண்ணி கொடுத்த போதும் அவர்களில் சிலர் தப்பான வழியில் போனால் அங்கே தாட்சண்யம் காட்ட இடமில்லைதானே. அதனால்தான் கடுமையான தண்டனைகளை சொல்லி இருக்கிறது.
இப்படி இருந்தால்தான் அப்போது மொத்த சமுதாயம் நல்லபடி இருந்தது. நல்ல ஜனங்கள் துஷ்டர்களினால் கஷ்டத்துக்கு ஆளாகாமல் நிம்மதியாக வாழ்க்கை நடத்தினார்கள். மொத்தத்தில் நம் தேசம் லோகத்திலேயே நன்னெறிக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியது என்பதை கவனித்தோமானால் ராஜதண்டம் சாஸ்திரப்படிதான் செயல்பட வேண்டும் என்பதை ஒப்புக்கொள்வோம். மெகஸ்தனிஸிலிருந்து ஆரம்பித்து நம் தேச நிலைமையை பற்றி அவ்வப்போது இங்கே வந்து எழுதி வைத்திருக்கிற அயல் நாட்டவர்கள் எல்லோரும் ஒரு முகமாக இங்கே ஜனசமூகத்தில் காணப்பட்ட ஒழுக்கத்தையும் நல்ல குணத்தையும் ஸ்தோத்தித்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு ராஜசிக்ஷை முறையும் ஒரு காரணமாகும். இப்போது நம் ஜனசமுதாயம் எப்படி இருக்கிறது என்றும் நமக்கு தெரியும். ஆனாலும் தண்டநீதி சாஸ்திரத்தை குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். பெர்சுவேஷன், சாத்விகமாக திருத்துவது என்றெல்லாம் இக்காலத்தில் பேசினாலும் யுத்தம் வந்தால் அல்லது பொருளாதாரத்திலோ பொலிட்டிக்கலாகவோ நெருக்கடி வந்தால் அப்போது எமர்ஜென்சி என்று பிரகடனம் செய்கிற போது முதல் காரியமாக தண்டனை விதிப்பதைத்தானே கடுமையாக்குகிறார்கள். ஆக எடுத்துச் சொல்லி திருத்துவதை விட தண்டிப்பதுதான் தேசத்தில் ஒழுக்கமும் கட்டுப்பாடும் ஏற்பட உதவும் என்று ஒப்புக்கொண்டதாகத்தானே ஆகிறது. அநேக உயர்ந்த நோக்கங்களுக்காகவே தர்ம அர்த்த சாஸ்திரக்காரர்கள் தண்டனையை கடுமையாக வைத்திருந்தார்கள். ஒன்று, குற்றம் என்பது ஒருவனால் இன்னொருவனுக்கு அல்லது சமூகத்துக்கே ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏற்படும் கஷ்டம்தானே. இப்படித்தான் கஷ்டத்தை கொடுத்தால் அப்போது ராஜா அதைவிட பெரிய கஷ்டத்தை தனக்கு தண்டனையாக கொடுப்பான் என்ற பயம் இருந்தால்தான் ஒரு பிரஜை ஒழுங்காயிருப்பான். 10 ரூபாய் திருடுவதால் ஒருத்தனுக்கு தான் கொடுத்த கஷ்டத்துக்கு பதிலாக 4 மாசம் ஜெயிலில் கஷ்டப்படணும் என்றால்தான் திருட மாட்டான். இரண்டாவது நோக்கம், கடுமையான தண்டனையானது குற்றம் பண்ணுகிற ஒருவன் இனிமேல் அப்படி பண்ணாமல் இருக்கும்படி செய்வதோடு மற்றவர்களும் இவனை பார்த்து அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருக்க செய்து ஒரு சமூக ரட்சையாகிறது. மூன்றாவது நோக்கம் ஆத்ம சம்பந்தமானது. அதாவது பாபம், பாப பரிகாரம் என்ற விஷயங்கள் வந்து விடுகின்றன. குற்றம் பண்ணுவது பாபம், அது குற்றவாளியை நரகத்துக்கு தள்ளும். என்னென்ன குற்றத்துக்கு நரகத்தில் என்னென்ன மகா பயங்கரமான தண்டனைகள் என்று சாஸ்திர புராணங்களில் விவரமாக சொல்லி இருக்கிறது. ராஜ தண்டனை பெறுவதனால் ஒரு குற்றவாளி இந்த பாபத்தில் இருந்தும் நரகாவஸ்தையில் இருந்தும் விடுபடுகிறான். அந்த நரகலோக சித்திரவதையுடன் கம்பேர் பண்ணினால் ராஜா தரும் தண்டனை ரொம்ப லேசானதுதான். இப்படி அரசன் தரும் சிக்ஷையே குற்றவாளிக்கு ஆத்மக்ஷேமத்தை கொடுக்கும் பாப பிராயச்சித்தம் ஆகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அடுத்த பாடலுக்கு நம்ம அப்படியே போயிட்டு பார்க்கலாம். அடியை குறியாது அறியாமையில் நான் முடிய கெடவோ முறையோ முறையோ வடிவிக்ரமவேள் மகிபா குரமில் கொடியை புணரும் குணபோதரனே குணபோதரனே. வடிவும் வடி விக்ரம வேள் மகிபா. வடினா ரொம்ப அழகான அப்படின்னு அர்த்தம். அழகு மாத்திரம் இல்ல, வடினா அழகாக வடித்திருக்கக்கூடியன்னு கூட எடுத்துக்கலாம். வடிவுன்னு அழகுன்னு சொல்றோம். அழகாக வடித்திருக்கக்கூடிய அழகாக செய்யப்பட்ட அர்த்தம். அழகா என்ன செய்யப்பட்டு கையில இருக்கிற வேல் செய்யப்பட்டிருக்கு. அப்படி வடிவோட அழகோட கூடிய வேல், அந்த வேல் எப்படி இருக்காங்கன்னா முதல்ல கூர்மையா இருக்கு, அப்புறம் அகண்டு இருக்கு, அப்புறம் நீளமா இருக்கு. இது எதுக்கு உபமானமா சொல்றேன்னா அறிவுக்கு உபமானமா சொல்றேன். அந்த ஞானம் எப்படி இருக்கணுமானா கூர்மையான ஞானமா இருக்கணும். விக்ஷண்யம் சொல்ற கூர்மையா இருக்கணும்.
அறிவு கூர்மா இருக்கணுமா, அகண்டு பரந்த அறிவா இருக்கணுமா. அது அதாவது விசாலமான அறிவுன்னு நிறைய எவ்வளவு கத்துக்கணுமோ கத்துக்கணும், அத்தனை உள்ள ஸ்டோர் பண்ண வச்சுட்டு உபயோகப்படுத்தணுமா. அது மாத்திரம் ஆழ்ந்ததாகணும், உயரமா இருக்கிற அந்த தண்டு அப்படி ஆழமான அறிவாக்கணும். அதுதான் வேலை வந்து ஞானத்துக்கு சொல்லுவோம். அதுதான் அந்த ஞான சுரூபமான முருகன் ஒலியோ. அதனால வடி அப்படின்னார். விக்கிரம வேல் அப்படின்னார். விக்கிரம வேல்னா பராக்கிரமம் பொருந்திய வேல். இந்த முருகனுக்கு பெருமையா இந்த வேலாயுதத்தினால்தான். கிளம்பிட்டான் சூரசம்ஹாரம் பண்றதுக்கு. உடனே பரமேஸ்வரன் பார்த்தா, நீ தனியா போறிய, உனக்கு துணைக்கு ஒரு ஆள் அனுப்புறேன். வீரபாகு அனுப்பிச்சார். வீரபாகு கிரியேட் பண்ணார், ஒரு பிள்ளையாக கிரியேட் பண்ணார். பரமேஸ்வரன் ஒரு பிள்ளை மாதிரியா அந்த வீரபாகு கிரியேட் பண்ணி, நீ வந்து ஒரு முருகனே சேனாபதி, அவனுக்கு ஒரு சேனாபதியா தளபதி அனுப்பிச்சு நீ போய் கூடாரு. ராமாயணத்துல வர மாதிரியே கதை வரும். எப்படி ஆஞ்சநேயர் மகாபிரபு போய் ராவணன்ட்ட முதல்ல போய் உபதேசம் எல்லாம் பண்ணாரோ, அது மாதிரி வீரபாகும் போறதா சொல்லுவா. வீரபாகும் போய் சூரபத்மன்ட்ட போய், எங்க முருகனை பத்தி உனக்கு தெரியுமா, நீ இப்படி எல்லாம் தப்பெல்லாம் பண்றியே, லோகத்துல வந்து இப்படி பாடு படுத்திருக்கு, தேவாலெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறியே, என் முருகன் வந்தாலும் அவனோட வேளாள் நீ அழிச்சு போயிடுவா, உனக்கு இதெல்லாம் தேவையா, நீ ஏன் மாறப்படாது அப்படின்னு கேட்டுக்க. கிட்டத்தட்ட ராமாயணத்தை பார்க்கறதையும் அதுவும் சூரசம்ஹாரத்தோட அந்த முருகனுடைய கதையும் பார்க்கறது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியே இருக்கு. பல விஷயங்கள் பார்க்கறச்ச கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியே இருக்கு. ஆனா இது முன்னாடி நடந்தது, ராமாயணம் பின்னாடி நடந்தது அப்படின்னு சொல்றா. இதுக்கு காலமே நம்மளால நிர்ணயம் பண்ண முடியல. அப்படி அழகான வேல், பராக்கிரமம் இந்த வேல், சக்தி வாய்ந்த வேல். பரமேஸ்வரன் எப்படி வீரபாவு கொடுத்தாரோ, அம்பாள் தன்னுடைய சக்தி முழுக்க ஆவாகனம் பண்ணி ஒரு வேலா பண்ணி முருகனுக்கு கொடுத்தாவான். அந்த வேல் எடுத்துட்டு போய் தான் சூரசம்ஹாரம் பண்ணார். கவுச்ச மலையை அழிச்சதும் சரி, சூரன் சம்ஹாரம் பண்ணதும் சரி, இந்த வேளால தான் அப்படின்றான். இந்த வேல் வாங்குறதுன்னு ஒரு படம் முன்னாடியே ஒரு நம்ம பார்த்துருக்கோம். சிக்கல் அது பார்க்கணும். சிக்கல் ஊர்ல வந்து சுவாமிக்கு வேல் கையில கொடுத்து சூரசம்ஹாரத்துக்கு அனுப்பாலாம். அந்த சூரசம்ஹாரம் முடிஞ்சு பார்த்தா சுவாமிக்கு வந்து அந்த விக்கிரகத்துக்கு முழுக்க வேர்த்து கொட்டிருக்குமா, இன்றைக்கும் அது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி துண்டால தொடப்பாலாம். அப்படி வேர்த்து கொட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வேல் வாங்குற படலம்னு சொல்லிட்டு சிக்கல்ல ரொம்ப விசேஷமான கந்த சஷ்டியும் போது ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். சூரசம்ஹாரம் நடந்தது திருச்செந்தூர்ல. திருச்செந்தூர்லயும் சூரசம்ஹாரம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் பார்க்கறது, சிக்கல்லையும் ரொம்ப அழகா இருக்கும். சிக்கல் விசேஷம் என்னன்னாக்கா சுவாமிக்கே வேர்த்து கொட்டுறது அப்படின்னு. அதாவது அவ்வளவு உக்கிரமா போர் புரிஞ்சு இந்த சூரன் சம்ஹாரம் பண்ணா இன்னைக்கு நடக்குதுங்க. இது ஒரு பெரிய வினோதங்கள். இதெல்லாம் நம்ம எப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியாது. எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அதெல்லாம் ஒரு இயற்கைக்கு மீறின சக்தியாக அதெல்லாம் அமைஞ்சிருக்கு. அப்படி வேலை கையில கூடிய தாங்கியவனா இருக்கிறான். மகிபா அப்படின்னா மகின் பாலயத்தி. இந்த உலகத்தை, மகினா இந்த உலகம், இந்த உலகத்தை எல்லாம் காப்பாற்றுகிறான். அதனால மகிபா அப்படின்னா, மகிபான்னு சொல்லக்கூடாது, மகிபா. தமிழகம் மகிப்பான்னு இருக்கும். என்னன்னு நமக்கு புரியாத மகிப்பான தமிழ் எழுத்துல இருக்கா. மகி இந்த உலகத்தை எல்லாம் பாளையத்தை காப்பாற்றுகிறவன். அப்பேற்பட்ட அந்த ஈஸ்வரனுக்கு குர மின் கொடியை, குர மின் கொடின்றது குரத்தியுடைய குலத்துல, குறவர்களுடைய குலத்துல பிறந்த மின்கொடி, மின்னல் கொடி போல இருக்கிறாராம். மின்கொடி மென்கடி குங்குமத்தோயம் என அம்பாள் வர்ணிக்கும் போது மின்னல் கொடி போல, மின் 1000 ஒரு மெய் வடிவாக விளங்குகின்ற மாதிரி 1000 மின்னல்கள் சேர்ந்தா எப்படிமோ அது மாதிரி அம்பாள் இருந்தா மாதிரி இவ மின்னல் கொடி போல இருந்தா அந்த குரத்தி குரமகள். அந்த குரமகள் வள்ளி இருக்காளிய அவளை சேருகின்றவனா, புணரும் அப்படின்னா அவளை சேர்ந்தவன், அவளை கணவனாக சேர்ந்தவன், மனைவியாக அடைந்தவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். இங்க வந்து ஒரு கொடி அப்படின்னு சொன்னா மெல்லிய ஒரு கொடி, இவனும் கொடி போல இருக்கா. அவ போய் முருகனை கட்டிண்டாலும், யானை வந்த போது குடுக்குன்னு போய் முருகனை கட்டிண்டாலும் அது எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு மரத்தை ஒரு சார்ந்த ஒரு சின்ன இளம் கொடியான் தழுவி கொண்ட மாதிரி இருந்தது. அதான் மின் கொடி அப்படின்னு சொல்றார். இங்கேயும் வந்து குற மின் கொடியினர். அபிராமிதாலும் சொல்லும் போது சுடரும் கலைமதி துன்றும் சடைமுடி குன்றில் ஒன்றி படரும் பரிமள பச்சை கொடியினர். பரமேஸ்வரன் வந்து பெரிய மலை மாதிரி இருக்காராம். அவர் தலைக்கு ஜடாமுடிகள் எல்லாம் பார்க்கச்சே அது வந்து அது அந்த மலையில தோன்றிய மரங்கள் மாதிரி இருக்கான். அது பேர் ஒரு சந்திரக்கலை வேற இருக்கு. கல்ல கங்கை ஊத்து மாதிரி வருது. இது பார்க்கறதுக்கு மொத்தம் மரம் மாதிரி பச்சை செயல் இருக்காராம். இவ்வளவு போய் வந்து கொடி மாதிரி போய் தழுவி கட்டிண்டாளாம் பார்வதி. கட்டிக்கு போது மலை மேல தழுவி படர்ந்த கொடியை போல அம்பாள் இருந்தா. அந்த பாடல் சொல்ற மாதிரி இங்க அந்த முருகனை சார்ந்த வள்ளியானவள் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு சின்ன மரத்தையோ ஒரு இதுவோ போய் கட்டிக்கக்கூடிய அந்த கொடியானது எப்படி அதை சார்ந்து வளருமோ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படிங்கிற குற மின் கொடிங்க. மின் கொடின்னா ஒரு மின்னல் போன்ற ஒரு பிரகாசமாக இந்த கொடியாக இருந்தக்கூடிய அந்த வள்ளியை குணரும் குணபூதரணி அப்படின்னார். அந்த குறமகள் வள்ளியை சேருகின்ற மனைவியாக பெற்று அடைந்த குணபூதரன் குணக்குன்றாக இருக்கக்கூடியவன். குணக்குணன் நற்குணங்களுடைய அவதாரமாக சுரூபமாக இருக்கக்கூடிய, அவனுக்கு கெடுதலே தெரியாது, எல்லாருக்கும் நல்லதை தான் பண்ணுவானாம்.
ராட்சசனா வந்து அவனை தூத்தியவன கூட அந்த சூரபத்மன் கூட என்ன பண்ணான்னா அவன் ரெண்டா பிளந்து மயிலாகும் சேவலாகும் போது தானே எடுத்துட்டான். உன்னை கொடியிலையும் உன்னை வாகனமா வச்சிருந்து அப்படி கருணாமூர்த்தியானவன். அவன் தன்னை வருத்தியவர்களுக்கு கூட, தன்னை தாழ்த்தி பேசியவர்கள் கூட, தனக்கு துன்பம் கொடுத்தவர்கள் கூட அவன் வந்து கெடுதல் பண்ண மாட்டான். ஏன்னா அவளை திருத்தனம் தான் நினைப்பானான். அப்பேற்பட்ட பெரிய ஒரு நல்ல குணமுடைய குணபூத்தரன் அவன். அவனுடைய அடியை குறியாதுன்னு, அவனுடைய அடியேன்னு திருவடியை குறியாது, அதை நினைக்காது. குறித்தேன் மனதில் நின் கோலம் எல்லாம் சொன்னார் இல்லையா அபிராந்தல, என்னுடைய மனசுக்குள்ள உன்னுடைய கோலத்தையே நான் குறித்து வைத்தேன். அது மாதிரி இவரும் குறியாது. எதை குறியாது? அடியை குறியாது. உன்னுடைய திருவடிகளவே லட்சியம் பண்ணாமல், இதை மனதில் வைக்காமல், இதை நிறுத்தாமல், அறியாமையினால், அஜானத்தினால, அவித்தியினால, மடமையினால முடிய கெடவோ, நான் அப்படியே அழிந்து போறதோ, இப்படியே பெரிய அஜானம். உலகத்தை வேற எதுலாமோ நிலை நினைச்சிட்டு இருக்கேன், அது பின்னாடி போயிட்டு இருக்கேன். இந்த ஆசைக்கோ அளவில்லாத போயிட்டு இருக்கு, எது கிடைச்சாலும் திருப்தி இல்லாத இருக்கு, கட்ட வழியெல்லாம் போயாச்சு. இப்படியே போய் வாழ்க்கை முழுக்க அழிஞ்சு போன அப்புறம் இப்படியே போனா எத்தனை நாளைக்கு இப்படி போகும் அப்படின்னு சொல்லி உன்னுடைய பாதத்தை தான் நினைச்சு அதுதான் நிலையானது நினைச்சேன். அதை பணிய வேண்டாமா, அதை நான் மனசுல நிறுத்த வேண்டாமா, நிறுத்தாது இப்படி போயிட்டு இருக்கேன்னு. இது வந்து நியாயமா? இது வந்து முறையோ ஒரு தடவை கூட கேட்கல. முறையோ முடிய கெடவோ, முறையோ இப்படி வந்து என்னுடைய வாழ்க்கை முடியணுமா? அல்லல் பட்டு, துன்பப்பட்டு, ஆசையிலே அடிப்பட்டு இப்படியே போயிட்டு இருக்கணுமா? இத்தனை நாளைக்கு இருக்கணும், இது எப்பதான் முடியும்? இது உனக்கே முறையா இருக்கும், இது உனக்கு நியாயமா இருக்கும் அப்படின்னு இந்த பாடல்ல கேட்கிறார். எப்பேற்பட்ட முருகனை பார்த்து கேட்கிறார்? சங்கரன் மகனாய் பிறந்தவனாம், ஷண்முகன் என பெயர் கொண்டவனாம், ஐங்கரனுக்கவன் அடுத்தவனாம், அழகில் இணையே அற்றவனாம், சிங்காரமயிலேறி வருவானாம், சிந்தை மகிழ்ந்திட செய்வானாம், மங்கை வள்ளியை மணந்தவனாம், மாநிலம் செழித்திட அருள்பவனாம், எங்கும் நிறைந்து இருப்பவனாம், என்றும் அருளை பொழிபவனாம், சங்க தமிழ் கருள் நாயகனாம், சரவண பவகுக வேலவனாம், சங்கரன் மகனாய் பிறந்தவனாம், ஷண்முகன் என பெயர் கொண்டவனாம், ஐங்கரனுக்கவன் அடுத்தவனாம், அழகினில் இணையே அற்றவனாம். இவன் வந்து சங்கரனுடைய மகனாக பிறந்தவன், ஷண்முகன் என்று பெயர் கொண்டவன், ஐங்கரனுக்கு அடுத்தவன், அழகில் இணையே அற்றவன். இந்த பரமேஸ்வரனுக்கு பிள்ளையா பிறந்தவன் ஷண்முகன் பேர் அவனுக்கு. இவன் 5 கரங்களை உடைய விநாயக பெருமாளுக்கு தம்பியா பிறந்திருக்கான். ஆனா அழகுல இணையே சொல்ல முடியாதவன் இருக்கான். எப்படி வருவன? சிங்கார மயிலே, அவனுக்கு ஒரு அடையாளம் சொல்லல. சிங்கார மயிலேறி வருபவனாம், சிந்தை மகிழ்ந்திட செய்வான். அவன் மயில் ஏறி வர அழகை பார்த்தாலே நம்ம மனசெல்லாம் ரொம்ப அப்படி கொள்ள போமா, அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குமா. அவன் யாருன்னா மங்கை வள்ளியை மணந்தவனா, மாநிலம் செழித்திட மகிப்பா, இங்க புற வள்ளியை புணர்ந்தவன் அப்படின்றனால மங்கை வள்ளியை மணந்தவன், மாநிலம் செழித்திட. மாநிலம் பெரிய பூமி, இந்த அண்டம் எல்லாவற்றையும் செழிப்பாக இருப்பதற்கு அருள் பண்ணுகிறான் அப்படின்னார். எங்கும் நிறைந்து இருப்பான். ஏதாவது ஒரு இடத்துல தான் இருக்கணும் இல்ல இல்ல, அவன் எல்லா ஊர்லயும் இருப்பான், எல்லா இடத்துலயும் இருப்பான். மலை இருக்கிறதுல அவன் இருப்பான். குன்றலாம் ஏறி அவன் வந்து விளங்கி கொண்டிருக்கிறான். என்றும் அருளை பொழிவான். இன்னைக்கு நேற்று என்னைக்கும் ஒரு நாள் லீவே கிடையாது, எல்லா நாளும் வந்து அருளை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறான். அவன் சங்க தமிழுக்கு அருளக்கூடிய நாயகன். அவன் தமிழ் கடவுள், கந்தவேல் தமிழ் கடவுள். அவன் சங்க தமிழுக்கு அருள் பண்றான். அவன் சரவண பவகுக வேலவன்னர். சரவண பவன் என்று சொல்லக்கூடியவன், குகன் மனதிலே இருக்கக்கூடியவன். அவன் என்றென்றும் நமக்கு நல்லதே தருவான் அப்படின்னார். அவனுக்கு திருஷ்டிப்பட்டுடுங்கிறார். எப்படி திருஷ்டிப்பட்டு சொல்றாரு பாருங்க, ஒரு கவிஞர் சொல்றார். பண்ஏறும் மொழி அடியர் பரவி வாழ்த்தும் பாதமலர் அழகினை இப்பாவி பார்க்கில் கண்ணேறு படும் என்றோ கனவிலேனும் காட்டென்றால் காட்டுகிறாய் கருணை கீதோ. இது முதல்ல என்ன சொன்னார்? அழகான திருவடிகளை உடையவன். இந்த திருவடியை மனதில் குடிக்காமல் இருந்தால் நான் வந்து அஞ்ஞானியா போயிட்டு இருக்கேன், என் வாழ்வு வீணா போயிடுச்சு. இது முறையோன்னு கேட்டாலியோ. சரி, இன்னொரு கவிஞர் சொல்றார், சரி இந்த அழகோட நீ வந்து வரப்படாதா, காட்சி தரப்படாதான்னு வரலையாம். அவன் ஏன் வரலன்றது ஒரு காரணத்தை சொல்றாருங்க. பண்ஏறும் மொழி அடியார் பரவி வாழ்த்தும் பாதமலர் அழகினை. பண் ஏறும் மொழி அடியார். பண்ணுன்னா
பாடக்கூடிய இசையோடு சேர்ந்து பாடக்கூடிய அடியவர்கள் பக்தர்கள்லாம் பாடி வாழ்த்தும் பாதம் மலர். ஒருத்தர் அவ இஷ்டத்துக்கு எப்படி எப்படிதான் பாடியிருக்காங்க, அனுபவிச்சிருக்காங்க. இப்படி பாடி வாழ்த்தக்கூடிய இந்த பாத மலர் அழகருக்கு அது எப்பேற்பட்ட அழகு. குஞ்சித்த பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த பாதத்துடைய அழகை பாவி பார்க்க நான் பார்த்து விட்டேன்னா கண்ணேறுபடும் என்றோ கண்ணேறுபடும் என்றோ கனவிலேனும் காட்டென்றால் காட்டுகிறாய் கருணைதோ. கனவுலையாவது பார்க்கலான்னு கூட காட்ட மாட்டேங்கிறியாப்பா, என்ன திருஷ்டிப்பட்டுடும்னா உன்னுடைய பாதத்துக்கோ உன்னுடைய ரூபத்துக்கோ உன்னுடைய அழகுக்கோ உன்னுடைய சௌந்தரியத்துக்கோ உன்னுடைய காம்பீரியத்துக்கோ திருஷ்டிப்பட்டுடும்னால இந்த கனவுல கூட வர மாட்டேன். நேரதான் வர வேண்டாம், கனவுலையாவது வரப்படாதா? இதுதான் உன்னுடைய கருணையா? இப்படி காட்டுன்னா முகத்தை காட்ட மாட்டேங்கிற, பாதத்தை காட்டுன்னு காட்ட மாட்டேங்கிற, ரூபத்தை காட்டுன்னு காட்ட மாட்டேங்கிறீ அப்படின்னு ரொம்ப அங்கலாய்ச்சி ஒரு கவி பாடுறார். இன்னும் சொல்றாங்க, விண்ணேறும் அறிமுதலோர்க்கு அரிய ஞான விளக்கே என் கண்ணே மெய் வீட்டின் வித்தே தன்வேறு பொழில் தணிகை மணியே ஜீவசாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகஜவாவே. வள்ளலார் பாடல் தான் நினைக்கிறேன். அது விண்ணேறும் அறி முதல்வோர்க்கு, விண் ஏறும்னா விண்ணு ஆகாசம், அது வானுலகம். அதுக்கு மேல தானே எல்லா நல்ல லோகங்களும் இருக்கு. இதுல இருந்து பார்க்கடல்ல இருந்து வைகுண்டத்துல இருந்து எல்லாமே மேலதான் இருக்குன்னு சொல்ற வானுலகம். அப்படி வானுலகத்தில் கூட அரி முதல்வருக்கு, அரிங்கிறது விஷ்ணு, விஷ்ணு பிரம்மா சிவன் தேவர்கள் மிச்சம் எல்லாருக்குமே அரிய ஞான விளக்கியான, ரொம்ப அரியதான துர்லபமான ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கக்கூடிய ஞான விளக்கு. ஞான சுபனுடைய முருகன் அந்த ஞானத்தை தரக்கூடிய விளக்கே. விளக்கேன விளக்குபவனா, ஞானத்தை தந்து அஜானத்தை போக்கி மெய்ப்பொருள் என்னன்னு விளக்கக்கூடியவனா. பரமேஸ்வரனுக்கே மெய் ஞானத்தை உபதேசித்தவன் இல்லையா, அதனால அவன் மெய்ப்பொருளை விளக்கியவன்கிறார். அப்படி விளக்கேன விளக்கு அப்படின்னா என்னத்தை விளக்குறதுன்னா ஞானத்தை விளக்கினான், அறிவை விளக்கினான், தத்துவத்தை விளக்கினான், தத்துவ போதனாக இருந்தான். என் கண்ணே அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. கண்ணே, கண்மணியே, கருமணியேன்னு சொல்லல, என் கண்ணே அப்படின்னு சொன்னாக்க என்னுடைய கண் போன்றவனே, கண்ணின் ஒளி போன்றவனே, மெய் வீட்டின் வித்தே. மெய் வீடு இதெல்லாம் பொய் வீடு, நம்ம தாங்கி இருக்கக்கூடிய வீடெல்லாம் பொய் வீடு. மெய் வீடுங்கிறது மோட்சம், முக்தி. அந்த முக்தி, அந்த மோட்சம், அந்த மோட்ச சாம்ராஜ்யத்து வித்து அவன் தான் விதை. அவனை பிடிச்சிட்டு அவன் அருள் கிடைச்சாதான் மேல போக முடியும். அப்படி வித்தாக இருக்கக்கூடியவன், வித்தே விளைவே அப்படின்னு சொல்லி அம்பாளை பத்தி லலிதா இதுல நவரத்ன மாலையில் வருது. முத்தே வரும் முத்தொழில் ஆற்றிடவே முன்னின்று அருளும் முதல்வி சரணம், வித்தே விளைவே சரணம் சரணம் வேதாந்த நிவாசினிய சரணம். அந்த வேதாந்தத்துக்குடைய உட்பொருளாக நம்மளை லீட் பண்ணக்கூடிய இருக்காளாம். அதுக்கு வித்தாக இருக்கக்கூடிய அவதான் அவ சீடே போடுறாளாம், அதுக்கு விதையை அவதான் போடுறா. ஒரு பாதையை காமிச்சு வகுத்து இதை போன்னு நமக்கு ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு அடிக்கோள்றவளே அவதானா. அப்படி இவனும் மெய் வீட்டின் வித்தேன. மெய் வீடுங்கிறது இதெல்லாம் பொய் வீடு தான், இதெல்லாம் நிலையே கிடையாது. இந்த பூலோகமும் நிலை கிடையாது, பூலோகத்தோட உடம்பும் நிலை கிடையாது. உண்மையான நிலையான அவனுடைய பாதங்கள், அது கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய மோட்ச வீடு தான் நிஜமான. அதான் வீடு பெற நிற்கிறாள் அவையார் கூட. தர்ம அர்த்த காம மோட்சங்கள, மோட்சம்னா அறம் பொருள் இன்பம் வீடுன்னா. இந்த கடைசியத்துக்கு வீடுன்னு தமிழ்ல சொல்லலாம். ஏன்னா வீடுன்னு விடு பெருன்னு அர்த்தம். அங்க மோட்சம் அப்படின்னா மோட்சம்னா விடுபடுறது. இங்க விடுன்றதான் சொல்லி சொல்லி பார்க்கிறது. அறம் பொருள் இன்பம் வீடு, அறம் பொருள் இன்பம் வீடுன்னு அறம் பொருள் இன்பத்தை விடுன்னு அர்த்தம். இத்தனை விட்டுடும், அதான் மோட்சத்தை உனக்கு முக்தி கிடைக்கும், அப்ப வீடு கிடைக்கும். வீடு பெற நில்லுன்னு அவையார் சொன்னாருன்னா அது அந்த பரமாத்மனுடைய பாதத்தை அடைஞ்சு அந்த மோட்ச சாம்ராஜ்யத்துக்கு தான் வீடுன்னு, அதை பெற நில்லுன்னு. அப்படி அந்த மெய் வீட்டின் வித்தே தன் ஏறு பொழில் தணிகை மணியே. தன் ஏறு பொழில்னு, பொழில்னா பெரிய ஊத்துன்னு அர்த்தம். தன் ஏறுனா குளுமையாக, குளுமை மிகுந்த, குளுமை ஏறிய, குளுமையில் சேர்ந்த பொழில் அப்படின்னா ஒரு அருவின்னு சொல்லலாம், மழைன்னு சொல்லலாம். தன்மதி நிகழ் பொழில் அப்படின்னு ஒரு பாடல பாடுற. கருணை நிலவு பொழில் ஷண்முக பிரிய சடாட்சர பாவன அப்படின்னு ஒரு பாட்டுல வரும். அப்படின்னா குளுமையான மேகத்திலிருந்து வரக்கூடிய மழை போல இருக்கக்கூடியவன் அந்தவன். தன்மதி நிகர் குளிர் கருணை நிலவு பொழில். பொழில் இங்க சந்திரன் எடுத்துக்கலாம், மேகம்னு எடுத்துக்கலாம், குளிர்மை பொருந்ததுன்னு அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட இங்க தன்னேறு பொழில் தணிகை மணியே, தணிகை மலை திருத்தணியில் இருக்கக்கூடிய மணியே, மணி போன்றவனே, ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகஜ வாழ்வேன்.
ஜீவ சாட்சியா நின்று உயிரோட அங்க நிக்கிற மாதிரி இருக்கான். சாட்சியோட நின்று இருக்கான். அவன் சாட்சி புத்தன். அவன் நடக்கிற எல்லாத்துக்கும் அவன் பார்ட்டியா ஆறதே கிடையாது. பகவான் மொத்தம் நின்று இருக்கான். அப்படியே அவன் எதுவுமே சொல்ல மாட்டான். அப்படியே வெறுமே அப்படியே நின்று இருப்பான். அதுக்கு he never gives any comments. He never forms part of it. நடக்கதான் நடந்துட்டே இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் ஒரு சாட்சி புத்தனா இருக்கான். அவ்வளவுதான். அப்படி சாட்சியாக நின்று கூட ஜீவ புத்தனா இருக்கான். வெறுமை கல்லா நிக்கலையா? இங்க கல்லா நிக்கிறானே சுவாமி அப்படின்னு இல்ல. அவன் பார்க்கறது தான் கல்லா நிக்கிறான்னு தவிர அவன் கல்லாக இல்லை. கல்லாக நின்றாலும் சிலையா நின்னா கூட அவன் என்ன பண்றான்னா சிலையா பார்க்கறது தான் இருக்கான். செந்தூர் கடற்கரையில் நந்தா விளக்கின் உயர் சிந்தாமணிக்கு நிகரானவன் கந்தா குஹா கௌரி மைந்தா என்றழைக்கையில் வந்தே அருள் புரியும் நாயக்கன் அப்படின்னு பாருங்க. இதுல அகஸ்தியருடைய கீதத்துல அது வரும். இந்த திருச்செந்தூர் கடற்கரையிலையும் அவன் சிலையா தான் நின்று இருக்கான். இங்கேயும் திருத்தணிகளும் சிலையா தான் நிற்கிறான். ஆனா சிவன் அவன் சிலை இல்ல, அவன் ஜீவபூத்தனாக நின்று கொண்டிருக்கான். ஜீவனோடு கூட சாட்சியாக நின்று கொண்டிருக்கான். அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம செய்யறது எல்லாத்தையும் அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம். கல்லா இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு அவன் நம்மளை கவனிக்கல. நம்ம என்ன வேணா பண்ணலாம்னு நினைக்க கூடாது. ஆனா முக்கால்வாசி நம்ம பண்றோம். எல்லாரும் பார்த்தோம்னா அத்தனை ஒரு இன்டிசிப்ளின்டு பிஹேவியரும் அந்த சாங்டம் சாங்டோட் தான் பார்க்கும்போது இருக்கு. நமக்கே ரொம்ப பொறுமையா இருக்கணும் இங்க நினைச்சிருப்போம். இங்க திருப்பதிக்கு போலாம் சரி, திருத்தணிக்கு போலாம் சரி, ஒண்ணு நீங்க கபாலீஸ்வரர் கோவிலுக்கு நீ போகணும் அப்படின்னு வச்சுன்னா ரொம்ப அழகா பிளான் பண்ணி நீங்க போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க போனேன்னாக்க அப்புறம்தான் அந்த கும்பலை பார்த்தா எல்லாரும் ஒழுங்கா கியூல போனாக்க நல்லா பார்க்கலாம். ஆனா அங்க போனோம்னா யாராவது என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு நோட்டீஸ் கொண்டு கொடுப்பான். இல்ல ஃப்ரீயா ஒரு சின்ன படத்தை கொண்டு கொடுப்பான். அவ்வளவுதான் தீர்ந்து போச்சு. அது வரைக்கும் ஆடாடியா அந்த கியூ அத்தனையும் பிரேக் பண்ணி மொத்தமா போய் அங்க அவர் மேல விழுந்து ஒருத்தருக்கு இல்லாத அந்த பிடிங்கி அது ஏதோ நல்ல ஒரு பாடல் இருக்கும் இல்ல நோட்டீஸ் இருக்கும் ஏதோ ஒன்று அது அத்தனையும் பிடிங்கி கையில இருந்து கொத்தா அதை பிடின்னு வந்துடுவான். இங்க கூட்டத்துல போவான், நான் கொண்டு வரேன்னு போய் உள்ள போய் எல்லாத்தையும் பிடின்னு வந்துடுவான். அவன் கசைக்கு கொத்தா கையில வந்து பார்த்தா ரொம்ப அழகான சிவன் படமா இருக்கும், அம்பாள் படமா இருக்கும், முருகன் படமா இருக்கும். ஒருத்தருக்கு பிரயோஜனப்படாது. ஏன்னா அத்தனையும் கசங்கி அப்படியே இருக்கு. அதை லேமினேட் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. ஏதாவது பரிசுல வச்சுக்கணும்னா முடியாது. ஏன்னா அங்க ஒரு ஆசை மேலிட்டு வந்த உடனே என்ன ஆகுது, அங்க போனோம் எல்லாம் டிசிப்ளின் தான் வரதே விடுது. ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம், அம்பாள் பார்க்கலன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அம்பாள் பார்த்து முடியாதான் இருக்கா, ஐயோ இதுகளுக்கு இன்னும் ஞானம் வரலையே அப்படின்னு அவன் நினைச்சுக்கிறான். இதுகளை கடத்தியத்துன்னு பார்க்கவே முடியலையே. அந்த முருகன் நினைச்சுக்கிறான் இதுக்கு எப்போ வரும், நம்ம எவ்வளவோ கொடுக்குறோம், எத்தனை பட்டாலும் தெரியலையே. அவனை ஜீவபூத்தனா சாட்சியா இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கானா. அப்படி சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகஜ வாழ்வே அப்படின்னு. சகஜ வாழ்வு சகஜம்ன்றதுக்கு சம்ஸ்கிருத கூடவே பிறந்ததுன்னு சொல்லுவோம். சகஜாயதி சகஜா கூடவே பிறந்தது. இப்ப நமக்கு சகஜம் எதுன்னா நம்முடைய கெட்ட குணங்கள் எல்லாம் நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதுவும் வந்துடுச்சு. இந்த குழந்தைகளுக்கு பேச்சு வரதுக்கு முன்னாடி விஷமத்தனம் வந்துடுது பார்த்தீங்களா, அது அப்படிதான். ஏன்னா அது கூடவே பிறந்திருக்கு. அதான் அதோடு கூட இது பிறந்ததோ இதோடு கூட அதை பிறந்தோன்னா சர்ச்சை டிபேட் வச்சா யாருமே அதை அதுக்கு ஒரு முடிவே சொல்ல முடியாதான். ஆனா நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பூர்வ ஜென்ம வாசனைகள்லாம் முன்னாடியே வந்து நமக்கு முன்னாடி அங்க வந்து விடுறது வந்து நம்மளை அப்படியே ஆக்கிரமிச்சு. அதுக்கு யார் சொல்லித்தரா? ஒரு முரண் அடிச்சு அழணும் அந்த குழந்தைக்கு யார் சார் சொல்லித்தரா? ஏதோ ஒண்ணு கேட்கறது இல்ல அப்படிங்கணும். அதுக்கு இன்னும் பேச்சு கூட வரல, கீழே விழுந்து புரண்டு அழுது. சோ இது ஏதோ ஜென்மாந்திர வாசனை தான் இல்லையா? இதுக்கு சாப்பிடணும்னு எப்படி தெரியுது? பசிச்சா அழணும், அழுதா கொடுப்பான்னு எப்படி தெரியுது? அதோ பிறந்து கொடுத்து யாராவது சொல்லிக் கொடுத்தா பள்ளிக்கூடம் வச்சு எல்கேஜியில் சொல்லிக் கொடுத்தாதான் உண்டு. இல்ல சொல்லிக் கொடுக்காதே பல விஷயங்கள் வருது. சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயங்கள்லாம் வரமாட்டேங்குது. நல்லதெல்லாம் சொல்லித்தர வரமாட்டேங்குது. ஆனா சொல்லிக் கொடுக்காத கெட்டதெல்லாம் அதுகளுக்கு வந்துடுறது சகஜமா வந்துடும். எனக்கு கூடவே பிறந்தது சகஜம்னு கூடவே பிறந்தது இல்லையா? இந்த கூடவே பிறந்தா இந்த துர்குணங்கள் இப்ப நம்ம அதுக்கு தான் என்ன பண்றாங்க, அப்பா அம்மா எல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு மாதிரியா இல்லாத பண்ணி அதுக்கு நல்ல புத்தியை சொல்லி கொடுத்து அந்த குழந்தைக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து சாமி படத்தை எல்லாம் காட்டி நமஸ்காரம் சொல்லு வணக்கம் சொல்லு நான் சொல்றேன். அந்த குழந்தைக்கு என்ன அப்படியே அந்த சகஜமா கூடவே பிறந்த துர்குணங்கள்லாம் இல்லாத மேலிருந்து வராத பண்ணி அதை அடக்கத்துக்கு நல்லதெல்லாம் சொல்லி உமாச்சு பாருங்க, கோயிலுக்கு அழைச்சின்னு போறோம், பஜனை இது பண்றோம். நிறைய இடத்துல அப்படி பண்றாங்க. இப்பெல்லாம் நீங்க பார்த்தா டேர்ன் ஆயிருக்கு. நிறைய இடத்துல பார்த்தா சின்ன குழந்தைகள் நிறைய பேர் அழைச்சின்னு வரா. அந்த குழந்தைகள் வந்தா அது பாட்டு விளையாடி இருந்தா கூட அதுக்கு காதுல கேட்டுட்டே இருக்கும். அன்னைக்கு நான் ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது குழந்தை அப்படியே என்ன பண்ணுது, ஏதோ வீட்டு பாடமோ ஏதோ பொம்மையா போடுது. ஆனா அது வாய் மாத்திரம் அழகா சொல்லிருக்காரு, ஸ்ரீ கிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே ஹே நாத நாராயண கோவிந்தா ஹே நாத நாராயண வாசுதேவா. இது சொல்லிட்டே இருக்கு. ஆனா வாய் எதுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கு. ஆனா இங்க மாத்திரம் 1 2 3 எழுது 1 1 1 1 1 1 ஏன்னு எழுதுறது. இது பாக்குறச்சு அந்த அப்பா அம்மா அந்த குழந்தை மேல எவ்வளவு அதுக்கு அதை திருத்தத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கா, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து கொண்டு வந்து அங்க ஒன்னும் பண்ணல. எந்த ஹிம்சை யாரும் ஒண்ணுமே பண்ணல. அங்க அழகா உட்காந்துக்கிறது, அந்த பாடத்தெல்லாம் எழுதுறது அப்படியே சொன்னாரு. என்னன்னு கேட்டு எத்தனை வயசுன்னு கேட்டானா, அந்த குழந்தைக்கு 4.5 வயசு ஆச்சான். 1.5 வயசுல இருந்து அவ போற இடத்துக்கு எல்லாம் கூட்டிட்டு போறாளாம்.
அது உபனிஷத் கிளாஸ்க்கு வருமா, கீதா கிளாஸ்க்கு வருமா, இந்த மாதிரி வஜன கிளாஸ்க்கு வருமா? அவர் கோட்டா சாஸ்திரியுடைய கிளாஸ்க்கு தவறாக சனிஞாயிரம் வந்துடுறான். இது கொஞ்சம் லேட்டா தான் ஒரு பெரம்பூர்ல இருந்து வரலாம், மயிலாப்பூருக்கு அவ 2 பேரும் இங்க உட்காந்துக்கும், நோட் புக் பிரிச்சுட்டு உட்காந்து எழுத ஆரம்பிக்கும். வாய் மட்டும் எல்லாம் சொல்லிட்டாரு. அவர்தான் தெரிஞ்ச ஸ்லோகமா அவர் சொல்லிட்டாருன்னு போறோம். இது அந்த குழந்தை சேர்ந்து சொல்லலாம். இப்ப எப்படி வந்தது அப்படின்னு, சகஜமாக கூட பிறந்ததாகவும் இது இருக்கலாம். ஆனா சகஜமா இருந்தக்கூடிய அந்த அந்த குழந்தைக்கே இருக்கக்கூடிய முரட்டுத்தனம், அழுகை, இதெல்லாத்தையும் அந்த அம்மா அப்பாக்கள் விளக்கிட்டு அதுக்கு நல்லதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்ததுனால அந்த நல்லதெல்லாம் வருது, அதுக்கு வந்திருக்கு. அதை வச்சு மேலெழுந்தவாறு பண்றாரு, மேல எழும்படியா செய்கிறாரு. அது மாதிரி சாதாரண தாய் தந்தைகளை பண்ணும்போது உலகத்துக்கே தந்தையா இருக்கக்கூடியவன், உலகத்தையே காப்பாற்றக்கூடிய மகிபான்னு சொன்னாலே வடி விக்ரம வேல் மகிபா குரமின் கொடியை புனரம் குணபூத்தன்னு சொன்ன உலகத்துக்கெல்லாம் காப்பாற்றக்கூடிய தாயும் தந்தையுமாக இருக்கக்கூடிய அந்த முருகனானவன் என்ன பண்றான், ஜீவ சாட்சியாக இருந்து கொண்டு நமக்கு அருளை தருகிறான். எப்படி? அவன் சகஜ வாழ்வேன், நம்முடைய வாழ்க்கையோட கூடவே பிறந்தவனாக அவனும் இருக்கிறான். நமக்கு முன்னாடியே பிறந்துட்டாலும் நம்மோட கூட பிறந்தவன் போல இருந்து, சகஜம்னா சகோதரன் கூட எடுத்துக்கலாம், நம்ம ஒரு சகோதரன் மாதிரி இருந்து கொண்டு நமக்கு நல்லதெல்லாம் செய்து அருளை கொடுத்து நல்ல வழியில் நம்ம சேர்க்கிறான். அப்பேற்பட்ட முருகன் இந்த இடத்துல சொல்லும் போது, அடியை குறியாது அறியாமையினால் முடிய கடவோ முறையோ உன்னுடைய பாத கமலங்களை பணியாமல் நான் ஒரு அறியாமையிலே மூழ்கி இப்படியே என்னுடைய வாழ்க்கை முடிந்து போக வேண்டுமா? இப்படி திருப்பி புனரப்ப ஜனனம் புனரப்ப மரணம்னு வந்து மடிந்து போய் என்ன சாதிச்சேன்னா ஒண்ணுமே சாதிக்காத போகணுமா? இது முறையோ இது தகுமோ, இப்படிதான் இருக்கணுமோ, இதை நீங்க ஏதாவது வழி பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறேன். இதுல இருந்து பார்க்க வரக்கூடிய எல்லா பாடல்களையுமே கிட்டத்தட்ட 227-28 பாடல்களையும் ஏதோ ஒரு கேள்வியை கேட்டுறார். அந்த முருகனை பார்த்து இப்படிதான் நடக்கணுமா, இது நியாயமா, இது தேவையா, இப்படிதான் இருக்க போறதா, இதுக்கு ஒரு வழி கிடையாதா, நீ ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன், ஏதோ ஒரு பாடல வேணா மாத்தி ஏதாவது சொல்லிருப்பாரு. எல்லாத்தையும் இப்படிதான் ஒரு கேள்வியாவே கேட்டு இருக்கார். இது எதுக்காக கேட்கணும், அவருக்கு சாயுஜ்யம் வந்துடுத்து, கைவல்யம் கிடைச்சுடுத்து, பகவானுடைய திருவடி அடைஞ்சுட்டார், அவரோட தோல்லையே உட்காந்து இந்த கந்தர் அனுபூதியை பாடியிருக்கார். இதை படிக்கிற நாமெல்லாம் அந்த நிலைக்கு போகணும்னு நம்ம ஒரு நல்ல வழிக்கு சேர்த்து இழுத்துன்னு போறதுக்காக இதை அவர் பண்ணிருக்கதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்படி அடியை குறியாது அறியாமையினால் முடிய கெடவோ முறையோ வடி விக்ரமவேல் மகிபா குரமின் கொடியை புணரும் குணபூதரணே என்ற இப்படி இறைவனுடைய அடியை பணியாமல் மற்றவைகள்லாம் நிலை என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் நமக்கு எது நல்ல கதி? அவனை தவிர எது நல்ல கதியே கிடையாது. அதுக்கு தான் ஒரு சின்ன கீர்த்தனை நம்ம பார்த்துட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம முடிவு பண்ணலாம். இக பர சுகம் யாவும் நிலையாமோ, அவை முருகனின் திருவடி கிணையாமோ, மனமே இகபர சுகமெல்லாம் நிலையாமோ, அவை முருகனின் திருவடி கிணையாமோ, மனமே அகிலத்தில் வாழ்வோ நீர்மேல் குமிழி, அகிலத்தில் வாழ்வோ நீர்மேல் குமிழி, அமரர் உலகம் ஓர் காணல் நீராகும், அகிலத்தில் வாழ்வோ நீர்மேல் குமிழி, அமரர் உலகம் ஓர் காணல் நீராகும், இகபர சுகம் எல்லாம் நிலையாமோ, அவை முருகனின் திருவடி கிணையாமோ, மனமே ஆண்டவன் திருப்புகழ் அனுதினம் பாடு, அவனருள் வேண்டியே திருவடி நாடு நீ, ஆண்டவன் திருப்புகழ் அனுதினம் பாடு, அவனருள் வேண்டியே திருவடி நாடு, யாண்டும் அவனியில் நற்றுணை தேடு, யாண்டும் அவனியில் நற்றுணை தேடு, யாருக்கும் பயமின்றி ஆனந்த கூத்தாடு, யாருக்கும் பயமின்றி ஆனந்த கூத்தாடு, இகபர சுகம் எல்லாம் நிலையாமோ, அவை இறைவனில் திருவடி கிணையாமோ, மனமே. இந்த உலகத்திற்குரிய எல்லா சுகமும் நிலையா அந்த முருகனுடைய திருவடிக்கு இணையாமோ? இந்த உலகத்துல வாழ்க்கை நீர்மேல் குமிழி மேலதான் இருக்கு. அமரர் உலகம் தேவலோகம் சொல்றோம், அது ஒரு காணல் நீராதான் இருக்கு, போயிட்டே இருக்கு, எப்ப நமக்கு கிடைக்கும் தெரியவும் இல்லை. அதுலதான் இந்த பாட்டுல சொல்றார், ஆண்டவன் திருப்புகழை தினம் பாடணும்,
அவனுடைய அருளை வேண்டி அவனுடைய திருவடிவே நாடணும். அடியை குறியாது அறியாமையால் அந்த அறியாமையை விடுத்து நம்முடைய அடியை குறிக்க வேண்டும். யாண்டும் அவனியில் நற்றுணை நாடு. இந்த உலகத்துல என்னன்னைக்கும் நல்ல துணை, அது வந்து அவனுடைய பாதம் தான் நல்ல துணை. அந்த பாதத்தையே நம்ம நாட வேண்டும். இப்படி நாடி விட்டோமானால் அவருடைய அருள் கிடைத்து விட்டதனால் அவனுடைய பாத தரிசனம் பாதத்தினுடைய தீட்சையும் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா யாருக்கும் பயமின்றி ஆனந்த கூத்தாடு. யாருக்குமே பயப்பட வேண்டாம். நமனை யாம் மஞ்சோம் யாமார்க்கும் குடியெல்லாம் நமனை யாம் மஞ்சோம் சொன்னார். அப்படி நம்ம யாருக்கும் பயம் இல்லாமல் ஆனந்த கூத்தாடலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. பெரியவா உலகத்தில் உள்ள கஷ்டம்லாம் தீர்றதுக்காக ராமநாம தாரக மந்திரத்தை சொல்லி எல்லோரும் சந்தோஷத்தை அடையணும், சௌக்கியத்தை அடையணும்னு சொன்னா, அதே இந்த ராமரோட மறு அவதாரமான பெரியவாளோட நாமத்தை சொல்லியே நாமளும் அதே சந்தோஷத்தை, அதே ஆனந்தத்தை, அதே சுபீட்சத்தை அடையலாம். சாஸ்திரமே சொல்றது, குருங்கிற அந்த 2 அக்ஷரத்துக்கு எவ்வளவு மகிமை அப்படின்னு பல வியாக்கியானம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. முதல்ல அஜ்ஞானம்ங்கிற இருளை போக்குறது, ஞான பிரகாசத்தை கொடுக்கறது, நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது, இப்படி எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடியது. இந்த பகவன் நாமாவை சொல்றதே என்னென்ன பலன்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது இந்த குருவோட நாமத்துக்கும் நமக்கு கிடைக்கிறது. அந்த குருநாமம் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். அந்த குருநாமத்தை தான் நாம சங்கீர்த்தனமா எப்போதும் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். எப்படி பகவன் நாமாவை கொண்டாடுறோமோ, ஜபிக்கிறோமோ, ஆடுறோமோ, பாடுறோமோ, எப்படி இல்லாம சங்கீர்த்தனத்தினாலாம் உபாசிக்கிறோமோ, அப்படி எல்லா விதத்திலையும் அந்த குருநாமத்தையும் நாம உபாசிக்கணும். இந்த பெரியவா நாமம் அப்பேற்பட்ட மகிமை உள்ளது. அந்த பெரியவா நாமத்தை நாமளும் சொல்லிட்டு எல்லா க்ஷேமங்களையும் அடையலாம். இப்படி எல்லாம் உபதேசம் பண்ற அந்த பெரியவா 1951 வருஷம் சாதுர்மாசியத்தை முடிகொண்டான்கிற இடத்துல பண்ணினா. இந்த முடிகொண்டான்ல ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. அந்த கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் அப்படி ஒரு பக்தி ஸ்ரத்தையோட அப்படி ஒரு விமர்சையா இதை கொண்டாடினா. அது 18 கிராம வாத்திமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவா அந்த ஒரு 18 கிராமத்துல ஒண்ணு முடிகொண்டான், தஞ்சாவூர் ஜில்லால இருக்கிறது. அதுல ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, முடிகொண்டான் வாஞ்சிநாதையர் அப்படின்னு இருந்தார். மடத்துக்கு அப்படி ஒரு தூணா இருந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அந்த கிராமத்தில் இன்னும் பல உத்தமர்கள் எல்லோரும் நல்ல ஐஸ்வர்யம் உடைவா. அதனாலேயே எல்லாரும் ரொம்ப ஆதரிச்சு பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணினா. அப்படி 1951 வருஷம் பெரியவா சாதுர்மாசியம் பண்ணின எந்த மேடையில பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்ணினாலோ அதை இன்னமும் பாதுகாத்து வச்சுட்டு இருக்கா. முடிகொண்டான்ல இன்னைக்கு போனாலும் பார்க்கலாம். அப்படி ஒரு பெரிய க்ஷேத்திரம். அந்த முடிகொண்டானுக்கு இன்னொரு பெருமை என்னன்னா, ஆலங்குடி பெரியவா அப்படிங்கிற மகான், ஆலங்குடி சுவாமிகள் அப்படின்னு, சுகாச்சாரியால் எப்படி இருந்திருப்பாளோ நமக்கு தெரியாது. ஆனா இந்த ஆலங்குடி சுவாமிகளை பார்த்தவாழ்லாம் சுகாச்சாரியால் இப்படித்தான் இருந்திருப்பா அப்படின்னு தீர்மானத்துக்கு வராப்புல இருக்கும். அப்படி ஒரு மகான் உத்தமர் தபஸ்வி. அவர் பாகவதத்துல ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அப்படியே அனுசந்தானம் எப்பொழுதும் பண்ணிடுவார். இந்த பாகவத ஸ்வரூபமாவே இருந்தவர். அவரோட சமாதி இந்த முடிகொண்டான்ல இருக்கு. இப்படி இன்னும் பல மகிமை உண்டு இந்த முடிகொண்டானுக்கு. அதனால்தான் பெரியவா அங்க போய் இருந்து சாதுர்மாசியத்தெல்லாம் பண்ணினா. அந்த முடிகொண்டான்ல சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுட்டு யாத்திரையை தொடர்றதே ஐப்பசி மாசம் துலா மாசம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த துலா மாசத்துல காவேரி ஸ்நானம் ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. துலா காவேரி மகாத்மியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த காவேரியோட பெருமையில மோட்ச நதிகள்ல ஒண்ணும் இல்லையா, அந்த காவேரி பெருமையெல்லாம் சொல்லி அதுல ஸ்நானம் பண்ணினா என்னென்ன பலன், அதுவும் இந்த துலா மாசம்ங்கிற இந்த ஐப்பசி மாசத்துல ஸ்நானம் பண்ணா என்னென்ன பலன்லாம் ரொம்ப விசேஷமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. பெரியவாதான் சாஸ்திரத்துல எங்க எந்த எண்டு எடுக்கல என்ன சொல்லியிருந்தா கூட, வசத்தியா சொல்லியிருந்தா கூட அது பெருமையை உலகத்துக்கு எடுத்து காமிக்கணுங்கிறதுக்காக அதை அனுஷ்டானம் பண்ணி காமிப்பா. ஏன்னா ஆச்சாரியன்கிற அந்த ஸ்தானத்துக்கு ஏத்தாப்புல. இப்படிதான் இந்த துலா காவேரி ஸ்நானத்துக்காக மாயவரத்துக்கு வந்தா. மாயவரம்ங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், மயிலாடுதுறை அப்படின்னு சொல்றோம். கௌரி மாயூரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மாயூரநாத சுவாமி, அபயாம்பிகா, மேதா தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கார். இன்னும் பெரிய உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். துலா கட்டம்னே அங்க இருக்கு. இப்போ லாகடம் அப்படிங்கிறா. அதுதான் பெரியவா தன்னோட ஆராய்ச்சியில சொல்றதே வேடிக்கையா சொல்லுவா. துலா கட்டம் அப்படிங்கிறது லாகடம்னு ஆயிடுத்து.
தூலா க இட்டம். அதுல என்ன ஆயிடுத்துன்னு தூ க இட்டு 3 பேடுத்து. அது தூலா கட்டத்துல தூ பேடுத்து லாகட்டம் அப்படின்னு இருந்தது. அப்புறம் இட்டும் பேடுத்து அது போய் தூவும் இட்டும் போய் லாகடமா இப்ப வந்து நிக்கிறது. துலாகட்டம்ங்கிறது தான் லாகடம் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த துலா ஸ்நானத்தை இந்த மாயவரத்துல இந்த துலாகட்டத்துல பண்ணணும். இந்த துலா காவேரி மகாத்மியத்துல ரொம்ப விரிவா சொல்லி இருக்கு. காவேரி ஆரம்பிக்கிற தலக்காவேரியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு என்னென்ன நாள்ல எந்தெந்த க்ஷேத்திரம் காவேரி பாயிர வரிசையா இருக்கிற க்ஷேத்திரங்கள்ல ஒவ்வொரு நாளைக்கு எந்தெந்த இடத்துல பண்ணினா என்னென்ன விசேஷம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கு. அப்படி கடைசியில கடைமுகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த துலா மாசம் கடைசியில தான் இந்த மாயவரத்துல ஸ்நானம் பண்ணணும். பெரியவா அந்த மாயவரத்துல துலா காவேரி ஸ்நானம் முழுக்கலும் அப்படியே பண்ணினா. அந்த 51ஆம் வருஷம் மாயவரத்திலே இருந்து பண்ணினா. அதுக்காக பெரியவா வந்தா. அப்படி வந்து தங்கி இருக்கிறதே அந்த மாயவரத்து பக்தாளுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய தாபம் குறை என்ன அப்படின்னா, பெரியவாள பெரிய புஷ்ப பல்லாக்களை உட்கார்த்தி வச்சு வீதி உலா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. எங்க போனாலும் பெரியவாளுக்கு இது மாதிரி எல்லாம் பட்ன பிரவேசம்னு ரொம்ப கிராண்டா நடந்திருக்கு அப்படின்லாம் பாக்குறோம். காரணம் என்னன்னா, அதுக்கு சில வருஷங்களுக்கு முன்னாலேருந்து பெரியவா என்னமிட்டா இந்த பல்லாக்குல ஏறி போறதை நிறுத்திட்டா. அநேகமா முழுக்க கால்நடை தான், கால்நடையாவே சஞ்சாரம் பண்றது அப்படின்னு வச்சுனுட்டா. அதுக்கு முன்னால அப்பப்போ பல்லாக்குல போயிருந்தா. அப்புறம் பல்லாக்கையும் நிறுத்திட்டா. வெறும் நடந்தே போறதுன்னு வச்சிருந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாயவரத்து வாசிகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப குறை. இப்படி இந்த ஊர்ல வந்து தங்கி இருக்கா பெரியவாளை இப்படி ஒரு பல்லாக்குல சுமந்துண்டு அழகா நாம பட்ன பிரவேசம் பண்ண முடியாத இருக்கே அப்படின்னு அவள்லாம் தாபப்பட, அந்த ஊர் சப் ஜட்ஜா இருந்தவர் லக்ஷ்மண ஐயர் அப்படின்னு, அவரோட முயற்சியினால மேற்பார்வையில எல்லாருமே சேர்ந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண, இவாளோட இந்த வற்புறுத்தலுக்காக பெரியவா சரின்னு ஒத்துண்டா. ஏன்னா பக்தாள என்ன ஆசைப்படுறாளோ அதை நிறைவேற்றுறதான பகவானோட கடமை. அது மாதிரி சிஷ்யா என்ன ஆசைப்படுறாளோ அதை நிறைவேற்றுறதான குருவோட கடமை. அதே மாதிரி குரு என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்கறதான் சிஷ்யாளோட கடமை. இப்படி இந்த சிஷ்யாலாம் ஆசைப்பட்டு பக்தாள்லாம் ஆசைப்பட்டு பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா போனா போறது அப்படின்னு ஒத்துண்டு அந்த வருஷம் இந்த மாயவரத்துல இருக்கிறதே ஒரு பெரிய விமரிசையா ஒரு பட்ன பிரவேசத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டது. பெரியவா ஒத்துண்டத்தினால தந்த பல்லாக்குல பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள், ஏன்னா இத்தனை நாள் அவளை பெரியவா அப்படி ஏறாத்தினால அதுல பார்க்காத தாபம். இப்ப அந்த ஆசை தீர எல்லா ஜனங்களும் குமிய ரொம்ப கிராண்டா ஒரு ரிசப்ஷன் நடந்தது. தந்த பல்லாக்குல பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள், ஏன்னா இத்தனை நாள் அவளை பெரியவா அப்படி ஏறாத்தினால அதுல பார்க்காத தாபம். இப்ப அந்த ஆசை தீர எல்லா ஜனங்களும் குமிய ரொம்ப கிராண்டா ஒரு ரிசப்ஷன் நடந்தது. அதுல நாதஸ்வரத்துல ஒரு பெரிய புரட்சி அப்படின்னே சொல்லலாம். ஒரு பெரிய அபூர்வமான நிகழ்ச்சி. அதுக்கு முன்னாலே நடந்திருக்குமா தெரியாது, பின்னாலேயும் நடந்ததா தெரியல. அந்த 1951ஆம் வருஷம் மாயவரம் இந்த பெரியவாளோட பட்ன பிரவேசத்துல நாதஸ்வரம்னாலே திருவாவடுதுற ராஜரத்னம் பிள்ளை அப்படிங்கிறது உலக பிரசித்தம். இந்த திருவாவடுதுற ராஜரத்னம் பிள்ளை, அதே மாதிரி இந்த ராஜரத்னம் பிள்ளைக்கு சமமா இன்னும் பல வித்வான்கள் இருந்தா. தஞ்சாவூர் ஜில்லாவே நாதஸ்வரத்துக்குன்னே பேர் போனது, கலைகளுக்குன்னே பேர் போனது. அதுல திருடமருதூர் வீரசுவாமி பிள்ளை அப்படின்னு ஒரு வித்வான், அதே மாதிரி திருவெண்காடு சுப்பிரமணிய பிள்ளை அப்படிங்கிற ஒரு மகா வித்வான், செம்பனார் கோவில் கோவிந்தசாமி பிள்ளை அப்படிங்கிற வித்வான். இவ 4 பேரும், அதாவது ராஜரத்னம் பிள்ளை, வீரசாமி பிள்ளை, சுப்பிரமணிய பிள்ளை, இந்த கோவிந்தசாமி பிள்ளை, இவ 4 பேரும் சேர்ந்து இந்த பெரியவாளோட பட்ன பிரவேசத்துல நாதஸ்வர இசை மழை பொழிஞ்சா. அது உலகத்திலேயே இனிமே அதை கேட்டவாளால மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சியா இருந்தது. இப்படி உலகத்துல எங்கேயும் நடக்காத, யாருக்கும் நடக்காத பல அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப இயற்கையா நடந்தது. ஏன்னா அத்தனை பேருக்கும் அப்படி ஒரு பெரியவாள்கிட்ட பக்தி பிரியம், பெரியவாளுக்கும் அத்தனை பேர்ட்டையும் அப்படி ஒரு அன்பு பாசம். அதுதான் இப்படி நடந்தது. அந்த ஊரே, இந்த தஞ்சாவூர் ஜில்லாவே ஒரு கலகலத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி ஒரு பட்ன பிரவேசம் இந்த மாயவரத்தில் நடந்தது. அதை முடிச்சுன்னு பெரியவா சிவராத்திரி, மகா சிவராத்திரி, அதுக்காக மாயவரத்துக்கு பக்கத்துல நாகங்குடின்னு ஒரு கிராமம், இந்த நாகங்குடியில வந்து இருந்தா. இந்த நாகங்குடியில சிவராத்திரியில இருக்கிறதே ஒரு பெரிய சிவனோட பிரபாவத்தை, சிவமகிமையை உபன்யாசம் பண்ணினா. ரொம்ப எப்படி எவ்வளவு தெளிவா, தள்ள தெளிவா, உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அது பெரியவாளுக்கு கைவந்த கலை. அதுல சொல்றா பரமேஸ்வரனோட பிரபாவத்தை பத்தி சொல்றதே,
நமக்கு எல்லாருக்கும் சந்தேகம் வரலாம் இல்லையோ, அவருக்கு தான் நாமம் கிடையாது, ரூபம் கிடையாது அப்படி எல்லாம் சொல்றோம். அப்படி நிர்குண பிரம்மமா இருக்கிறது இப்படி சிவனா இருக்கு, விஷ்ணுவா இருக்கு, அம்பாளா இருக்கு, முருகனா இருக்கு, பிள்ளையாரா இருக்கு, இப்படி அப்படின்லாம் சொன்னாக்க ஒரு உருவமே இல்லாதது எப்படி உருவத்தோட வர முடியும்? மற்ற மதஸ்தர்கள்லாம் இதைத்தானே ஒரு வாதமா பண்ணி முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றா. ஆனா அப்படி முடியவே முடியாதுன்னு அது இருந்துடுத்துனா அது சர்வசக்தனான பிரம்மம் இல்லை, பரமாத்மா இல்லை. அதுக்கு இப்படியும் பண்ண முடியணும். அருவத்தோடையும் இருக்க முடியணும், உருவத்தோடையும் இருக்க முடியணுமா? அருவமாவும் இருக்கணும், உருவமாவும் இருக்கணும், அருவுருவமா இருக்கணும். எப்படி இருக்கலாமோ, எப்படியா இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடிய சக்தி இருக்கணும். அப்பதான் இந்த சர்வசக்தன் பரபிரம்மம் ஆமனி பொட்டன்ட் அப்படின்லாம் சொல்லலாம். அதைத்தான் நமது மதம், இந்த சனாதன மதம் ரொம்ப தெளிவா சொல்றது. அதை இங்க பெரியவா ரொம்ப விவரமா சொல்றா. அப்படி நாமரூபம் இல்லாத இருக்கிற உருவம் தான் பரபிரம்மமா இருந்தா கூட அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றா. இப்ப நெய்யை பார்த்தேன்னாக்க, நெய்யா இருக்கிறதே இது உறைஞ்சு போயிடுத்துனாக்க அது வெள்ளை கலராவோ மஞ்சள் கலராவோ ஏதோ ஒரு வர்ணத்தோட இருக்கு, நிறத்தோட இருக்கு. அதே நெய்யை நீங்க உஷ்ணத்துல உருக்கினா லிக்விட் ஆயிடுது. லிக்விட் ஆனா இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னு அதோட வர்ணம் போயிடுறது. உறைஞ்சு இருக்கிறதே ஒரு கலர்ல இருந்தது, இப்ப உருகி உடுத்துனா லிக்விட் ஆயிடுத்துனா வர்ணம் இல்லாத இருக்கு, ஆயில் மாதிரி இருக்கு. எப்படி ஆச்சு? அது உறைஞ்சு இருக்கிறதே வர்ணத்தோட இருக்கு, உரையாத இருக்கிறதே இழகி இருக்கிறதே அது வர்ணம் இல்லாத இருக்கு. அப்படின்னா ஒரு நெய்யிக்கே வர்ணத்தோடையும் இருக்கு, வர்ணம் இல்லாதையும் இருக்க முடியுதுன்னா சர்வசக்தனான பரமாத்மாவுக்கு நாமரூபத்தோடையும் இருக்க முடியும், நாமரூபம் இல்லாதையும் இருக்க முடியுமே, எப்படி வேணாலும் இருக்கலாமே. அதைத்தான் இங்கே சொல்றா. அந்த நிறமற்ற நெய்யே, உருகி இருக்கிற நெய்யே இறுகித்துனாக்க அதுக்கு ஒரு கலர் வந்துடுது. எதனால இருகிறதுன்னர் அந்த குளிர்ச்சியினால அது உருகிடுறது. அதே மாதிரி பக்தாளோட மனசுக்குள்ள அன்பை வச்சுண்டு அன்புனால அந்த பகவானை உபாசிக்கிறதுனால அந்த பகவான் அந்த பக்தாளோட மனசுக்குள்ள போய் இருக்கிறதுனால என்ன பண்றான்னு அந்த அன்புங்கிற அந்த பக்திங்கிற அந்த நெக்குருகிய பக்தி பண்றதுனால அந்த குளிர்ச்சியினால என்ன பண்ணிடுறான்னா உறைஞ்சு ஒரு நாமரூபத்தோட வந்துடுறார். அப்படி நாமரூபத்தை வரத்தே தான் இது பக்தாளுக்கு மனசுல வந்த மனோபாவம் தானே இந்த நாமரூபங்கள் எல்லாமே. அப்படி மனசுல ரூபத்தோடையும் வர்றவா இந்த பக்தாளுக்கு. இது காரணம் என்னென்ன? இதுதான் கருணை, கருணையோட எல்லை அது. அப்படி பல ரூபங்கள்ல பகவான் வர்றார். அந்த பல ரூபங்கள்ல பகவான் வரத்துல தான் அவரை பலவிதமான நாம ரூபங்களை, அதுக்கு ரூபம் வந்துட்டுனாலே அதுக்கு ஒரு நாமா சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அப்படின்னு பலவிதமான நாம ரூபங்கள்ல உபாசிக்கிறோம். அப்படி பரபிரம்மமாய் இருக்கிற பரமேஸ்வரன் தான் என்ன பண்றார்? தன்னோட பக்தாளோட ஆனந்தத்துக்காக, அவளோட உபாசனைக்காக பலவிதமான ரூபங்கள்ல நாமத்தோட வர. அந்த பரமேஸ்வரனோட ரூபங்கள் எல்லாம் வர்ணிச்சுன்னு வரத்தே பிக்ஷாடனர்னு ஒரு கோலம் பரமேஸ்வரனுக்கு. பிக்ஷாடனன்னா என்ன? பிச்சைக்கார வேஷத்தோட இருக்கிறது. ஒரு சமுதாயத்துல பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலயே அடிமட்டத்தில் இருக்கவன் யாருன்னா ஒரு பிச்சைக்காரன் தான். அதாவது அவருக்கு வேணுங்கிற ஆகாரத்துக்கு கூட அவருக்கு வழி இல்லை, அடுத்த வகையை தான் எதிர்பார்த்துருக்கும். யாரானும் போட்டா உண்டு, இல்லைன்னா இல்லை. அப்படி அடிமட்டத்தில் இருக்கிறது ஒரு பிச்சைக்காரன். அப்பேற்பட்ட அந்த அடிமட்டத்தில் இருக்க பிச்சைக்காரனா கூட யாரு இருக்கான்னு பரமேஸ்வரன் இருக்காராம். அதான் பிக்ஷாடனர் குலம். ஸ்ரீருத்ரமே என்ன பண்றதுன்னு பரமேஸ்வரனோட எல்லா விதத்திலையும் அவர் எப்படி எல்லாம் வியாபிச்சிருக்க எல்லாமாவும் இருக்கிறத சொல்றது தானே வேதத்துல ஸ்ரீருத்ரம் சொல்றது. அதுக்கெல்லாம் வியாக்கியான மாதிரி தான் ஈஸ்வரனோட பரமேஸ்வரனோட இந்த ரூபங்கள் எல்லாமும் இருக்கு. நாம ஏதோ சிலை விக்கிரகம் அப்படின்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அது அத்தனைக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தத்துவம் கொட்டி கிடக்கு. அதெல்லாம் தான் இங்க வர்ணிக்கிறா பெரியவா. அந்த எளிமை, அந்த பிச்சைக்காரன்னாலே ரொம்ப எளிமை. அங்க ஒன்றும் ஆடம்பரம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்படி எளிமையோட தோற்றமா இருக்கிறது. அதே மாதிரி கடை நிலையில இருக்கிற தோற்றத்தை காமிக்கிறது தான் பிக்ஷாடனருங்கிறது. அப்படி பிக்ஷாடனராகவும் அந்த பரமேஸ்வரன் இருக்கார். ஆனா அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரன் யாருனர்? சர்வேஸ்வரன், ஈஸ்வரன்கிற பேரே அவருக்கு தான் மகேஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்திராதி தேவதைகள், தேவாதி தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனா இருக்கிறவன் என்ன பண்றான்னார். அப்படியும் இருக்க முடியாது. இப்படி கீழே சர்வசாதாரணமா பிச்சைக்காரளோட பிச்சைக்காரளாவும் இருக்க முடியாது. அந்த பிக்ஷு வேஷமா இருக்கிறது தான் பெரியவாளை பரமேஸ்வரன் சொல்றதுக்கும் காரணம் என்னன்னு, அவரும் இப்படி பிக்ஷுவா தானே இருக்கார். அந்த பிக்ஷாடனாவும் இருக்கார், மகேஸ்வரனாவும் இருக்கார். அதே மாதிரி அழகுக்குன்னா எப்படி இருக்கார்? சுந்தரேஸ்வரர் அப்படிங்கிறோம். மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் சொல்றோம். மதுரையில சுவாமியே சுந்தரேஸ்வரா இருக்கார். அவர் அழகோட மட்டும் இல்ல, பெரிய சக்கரவர்த்தியா இருக்கார்.
சுந்தர பாண்டியன் அப்படின்னு பாண்டிய தேசத்தோட ராஜாவா இருக்கார். அப்படி சக்கரவர்த்தியா ராஜாவாவும் இருக்க முடியறது, அழகுக்கு அழகாவும் இருக்க முடியறது, இப்படி எளிமைக்கு எளிமையா பிக்ஷாடனாவும் இருக்க முடியறது. அதே மாதிரி வீரத்தை காமிக்கணும்னா எப்படின்னார், வீரஸ்வரூபமா எப்படின்னுக்கிறார், கால பைரவரா இருக்கார், வீரபத்ரர் அப்படிங்கிறோம். அப்படி வீரத்தை குறைக்கிறாப்புலையும் இருக்கு. அதே சாந்தமா அமைதியா அடங்கி ஞானஸ்வரூபமா இருக்கணும் அப்படின்னா தட்சிணாமூர்த்திங்கிறோம். இப்போ கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணி பாருங்கோ, எளிமைக்கு இருக்கட்டும், அழகுக்கா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு அந்தஸ்துக்கா இருக்கட்டும், ஒரு வீரத்துக்கா இருக்கட்டும், கருணைக்கா இருக்கட்டும், சாந்தத்துக்கா இருக்கட்டும், ஞானத்துக்கா இருக்கட்டும், அமைதிக்கா இருக்கட்டும், இப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரூபமா இருக்கிற எல்லா விதத்திலையும் எல்லாமே ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறாப்புல பரமேஸ்வரனோட ரூபங்கள்லாம் இருக்கு. அதைத்தான் பரமேஸ்வரனோட 62 விதமான கோலங்கள் அப்படிங்கிறோம். சில்பசாஸ்திரத்தெல்லாம் பார்த்தா 62 விதமான ரூபங்கள்லாம் பரமேஸ்வரனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது அத்தனையுமே இந்த தத்துவத்தை குறிக்கிறதுக்கு தான். இதெல்லாம் அன்னைக்கு நாகங்குடியில பெரியவா சிவராத்திரி அன்னைக்கு சிவ மகிமேல இதெல்லாம் உபன்யாசம் பண்ணி எடுத்து சொல்றா. அது நாமெல்லாம் அவசியம் அனுபவிக்க வேண்டியது. அதை எடுத்து பார்த்தோம்னா படிச்சு பார்க்கறதே அப்படி ஒரு ஆனந்தமா இருக்கு. நம்மள அறியாத பக்தி வந்துடும். அப்படி சிவராத்திரியில அங்க உபன்யாசம் பண்ணினா அப்புறம் தன்னோட யாத்திரை அப்படியே தொடர்ந்துட்டு 1952 வருஷம் சாத்தனூருங்கிற இடத்துல சாதுர்மாசியத்துக்கு வந்தா. இந்த சாத்தனூர் ரொம்ப பெரிய கிராமம். சாத்தனூர்ல இந்த சில வித்வான்கள்லாம் மகா பண்டிதர்கள்லாம் மடத்திலேயே கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. அப்படி சாத்தனூர்ல வியாச பூஜையை முடிச்சுண்டு அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி 1952 வருஷம் சங்கர ஜெயந்திக்கு ஆனந்த தாண்டவபுரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆனதாண்டவரம் அப்படிங்கிற மாயவரத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அங்க வந்தா அந்த ஆனந்த தாண்டவரத்துல சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஒரு உபன்யாசம் பண்ணினா. அன்னைக்கு சொன்ன அந்த சொற்பொழிவும் ரொம்ப அபூர்வமானது. அன்னைக்கு பண்ணின சப்ஜெக்ட் என்னன்னா பஞ்சாயதன பூஜையை பத்தி. நமது வைதீக மதத்துல ஒரு சம்பிரதாயத்துல என்ன அப்படின்னா பிராச்சீனமா பஞ்சாயதன பூஜை பண்றது. அதாவது எல்லா வீட்டிலையும் கோவில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா. ஒரு நாம இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஊர்ல கோவில் இல்லைன்னா அங்க குடியே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா. இப்படி எல்லாம் ஒரு பழமொழி இந்த தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கு. இதுல இருந்தே தெரியறது தமிழ்நாட்டுல பக்திங்கிறது எப்படி வேரூன்றி இருந்திருக்கு அப்படின்னு. கோவில் இல்லையா அந்த ஊர்ல குடியே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா. அதே மாதிரி வீட்டுல பூஜை இருக்கணும். கோவில்ங்கிறது சமுதாயத்துல எல்லாரும் போய் வழிபடுறதுக்கு இது பொதுவானது. அதே மாதிரி நமக்கும் பிரைவேட்டா அவளுக்கும்னு ஒரு பக்தி இருக்கணும், ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு அனுஷ்டானம் இருக்கணுங்கிறதுனால வீட்டுல பூஜை பண்றது, எல்லார் வீட்லயும் பூஜை பண்றது அப்படின்னு. பெரியவா ஒரு ஊர்ல வரணும், ஒரு கிராமத்துல வரணும், அந்த வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னாக்க ஒரே கண்டிஷன், அந்த வீட்டுல ஒரு பஞ்சாயதன பூஜை இருக்கணும். இந்த பஞ்சாயதன பூஜை இருக்கிற வீட்டுலதான் போறது, அங்கதான் இறங்குறது, அவ பிக்ஷாவந்தனம் பண்றதை தான் வைதீகமா இருக்கிறவா கொடுத்தாதான் அந்த இதெல்லாம் அவ திரவியங்கள்ல தான் பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணிக்கிறது, சாப்பிட்றது இப்படின்லாம் வச்சிருந்தா. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா சன்னியாசிகளுக்கு இது மாதிரி நியமெல்லாம் தேவையில்லை, யாரு என்ன பண்ணினாலும் அவ ஏத்துக்கலாம். ஆனா ஏன் இது மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்லாம் போட்டான்னார், அவ ஜெகத்குரு ஆச்சாரியங்கிற ஸ்தானத்துல இருக்கிறதுனால எப்படியானும் பை ஃபோர்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த தர்மத்தை திணிச்சிட முடியாதா, அவளுக்கு நல்லதை ஒரு நல்ல பழக்கத்தை கொடுத்துட முடியாதாங்கிறதுக்காக தான் பண்ணினா. அப்படி இருக்கிறதே தான் இந்த ஆனந்த தாண்டவபுரத்துல சங்கர ஜெயந்தியில பஞ்சாயதன பூஜையை பத்தி சொல்றா. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. பகவத்பாதாளுக்கு ஒரு பேரே என்னன்னா ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியர் அப்படின்னு 6 வகையான சமயத்தையும் புனருத்தாரணம் பண்ணி ஸ்தாபிதம் பண்ணினவர், 6 சமய வழிபாட்டையும் வழிபடுத்தி எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு நாம எல்லோரும் சந்தோஷமா கொண்டாடுறாப்புல பண்ணினவர் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள். அதனால அந்த ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியாரோட ஜெயந்தியான சங்கர ஜெயந்தியில திருப்பி அந்த 6 மதத்தையும் பத்தி சொல்லி அந்த 6 மதத்துக்கும் உண்டான தேவதைகளை நாம எல்லாரும் கொண்டாடணும் அப்படின்னு. அப்போ நமக்கு அழியாத நான் சைவன் நான் வைஷ்ணவன் இது மாதிரி இந்த பேத புத்தி எல்லாம் போய் எல்லா தெய்வங்களும் ஒரு பரமாத்மாவோட பலவிதமான தோற்றங்கள் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு அந்த பாவம் வரணும்னு அதுக்கு பெரியவா ரொம்ப அழகா உதாரணம் சொல்லுவா. நமக்கு ஒரு தெய்வத்திட்ட ஒரு ரூபத்துல ஒரு நாமத்துல போய் ருச்சி விழுந்துருத்துனா உடனே மற்றதெல்லாம் நமக்கு ஏதோ கண்ணில் தெரிய மாட்டேங்கிறது. அப்படி தெரியாதோட இல்லை, அதை நாம விமர்சிக்கிறாப்பெல்லாம் ஆயிடுறது. அது ரொம்ப தப்பு. நமக்கு இப்ப விஷ்ணுட்ட பக்தி அப்படின்னாலே அந்த விஷ்ணுக்கு அந்நியமா இன்னொன்னு இல்லைங்கிற பாவம் வந்தாதான் நமக்கு விஷ்ணுட்ட உண்மையான பக்தி. நமக்கு பரமேஸ்வரன் தான் அனன்ய பக்தி அப்படின்னா அந்த பரமேஸ்வரன் அந்நியமா இன்னொன்னு இல்லை அப்படிங்கிற பாவம் வந்தாதான் அது ஈஸ்வரனுக்கு நாம காமிக்கிற மரியாதை பக்தி. நமக்கு எது இஷ்ட தெய்வமோ அதுவே தான் எல்லாமாவும் இருக்குங்கிற பாவம் வரணும். உடனே நமக்கு
ஒரு சந்தேகம் வரும். அது எப்படி நம்மளோட இஷ்ட தெய்வம் தான் இருக்கிறதுலேயே வசதி, அதை பார்த்தா வட்டமா இருக்கு, அது எப்படி இதுவா ஆக முடியும் அப்படின்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா விஷ்ணுட்ட பக்தி அப்படின்னா அந்த விஷ்ணுவே தானே ராமராவும் வந்திருக்காரு, கிருஷ்ணராவும் வந்திருக்காரு, வராகராவும் வந்திருக்காரு, நரசிம்மராவும் வந்திருக்காரு, இப்படி இல்லாம இருக்கார். ஸோ இப்போ நரசிம்மரை கொண்டாடினாலும் சரி, ராகர்ட்ட பக்தி பண்ணாலும் சரி, வாமனட்ட பக்தி பண்ணாலும் சரி, ராமர்ட்ட பண்ணாலும் சரி, கிருஷ்ணர்ட்ட பண்ணாலும் சரி, எல்லாம் ஒரு விஷ்ணுன்னு தானே நமக்கு வருது. ஒரே விஷ்ணு தான் இப்படி எல்லாம் வந்திருக்காரு. அப்படின்னா இதையே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணினா அவரே இன்னும் மற்ற தெய்வலாமும் இருக்கார் அப்படிங்கிறதான வரணும். அதுதானே நிஜமான பாவம், அதுதானே நமக்கு உண்மையான தெளிவு ஞானம். அதைத்தான் நீங்க பெரியவா அது வரணுங்கிறதுக்காக தான் நமக்கு சாஸ்திரத்துல என்ன பண்ணிட்டா, ஒரு பஞ்சாயதன பூஜைங்கிற ஒரு சிஸ்டத்தையே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டா, வச்சிருக்கா. அதுல ஆதித்யம், அம்பிகா, விஷ்ணு, கணநாதம், மகேஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. சூரியன், பிள்ளையார், அம்பாள், விஷ்ணு, சிவன், இந்த அஞ்சையும் சேர்த்துக்கிறது பஞ்சாயதன பூஜை. இதுல இன்னொரு வேடிக்கை என்னன்னா, நேஷனல் இன்டகிரேஷன் தேச ஒற்றுமையே இந்த பஞ்சாயதன பூஜையில இருக்கு அப்படின்னு பெரிய ரொம்ப அழகா சொல்றா. காரணம், இந்த பஞ்சாயதனத்திற்கு வச்சிருக்க அத்தனை சுவாமிகளுக்கும் ஒன்னும் தனியா ரூபம் ரூபம்னா எப்படி இருக்கும், எல்லாம் ஒரு ஒரு கல்லு இயற்கையா கிடைக்கிறது, நாம் ஒன்றும் செயற்கையா பண்றது இல்லை. அதுல அந்த சிவனுக்கு உண்டான பானலிங்கம் அப்படிங்கிறது நர்மதையில கிடைக்கிறது, அதாவது மத்திய பிரதேசத்துல. விஷ்ணுக்கு உண்டான சாலக்கிராமம் நேபாளில் கிடைக்கிறது. அது மாதிரி ஸ்படிகம்னு சூரியனுக்கு ஸ்படிகம், அது எங்க கிடைக்கிறது, தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர் பக்கத்துல கிடைக்கிறது. பிள்ளையாருக்கு சிவப்பு கல்லு, அது ஷோன்கிற நதி, சோனபத்ராங்கிற நதி, அது கிடைக்கிறது, அது பீகார் உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கிறது, அங்க கிடைக்கிறது. அம்பாளுக்கு ஸ்வர்ணமுகின்னு வேறு தங்கரைக்குள்ள ஒரு கல்லா இருக்கும், அது எங்க கிடைக்கிறது, ஹிமாச்சல பிரதேசத்துல, இமயமலை பிரதேசத்துல கிடைக்கிறது. இப்படி நேபாளத்துல கிடைக்கிறது, மத்திய பிரதேசத்துல கிடைக்கிறது, தமிழ்நாட்டுல கிடைக்கிறது, பீகார்ல கிடைக்கிறது, இன்னும் ஹிமாச்சல பிரதேசம் இப்படி கிடைக்கிறது. தேசத்துல உள்ள வடகோடியிலேருந்து தென்கோடியில உள்ள எல்லா பக்கத்திலும் கிடைக்கிற 5 கல்லை தூக்கி ஒரு வீட்டுக்குள்ள வச்சுட்டோம்னா தேசத்துல உள்ள எல்லாம் இங்க ஒரே வீட்டுக்குள்ள ஒரு பொட்டிக்குள்ள அடங்கிடுத்து, நம்ம பூஜையில் அடங்கிடுத்து அப்படின்னு தெரியுது. இதுவே நமது தேச ஒற்றுமைக்கும் நமக்கு ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டா இருக்கு. அதனாலதான் இந்த பஞ்சாயதன பூஜைங்கிறது ரொம்ப விசேஷம். ரொம்ப வைதீகமான ஆச்சார அனுஷ்டானம் உள்ள பரம்பரையில இந்த பஞ்சாயதன பூஜைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி அந்த பஞ்சாயதன பூஜையை சொல்ற. இதுக்கும் மேல என்னன்னா, இந்த 5ஓட சேர்த்து பகவத்பாதா ஷண்மத ஸ்தாபனம், இந்த 5ஓட சேர்த்து முருகனையும் சேர்த்துட்டார் 6வதா. காரணம் என்னன்னா, அந்த முருகன்கிறவர் பெரிய ஞானம்ங்கிறதோட தத்துவம், ஞான தத்துவம். இதெல்லாம் இந்த ஈஸ்வரனுக்கு இப்படி எல்லாம் பிரபாவம் இருக்கு, இப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமே, ஒரு அறிவு பேரறிவை தெரிவிக்கணுமே. அந்த அறிவே ஸ்வரூபம் ஞான பண்டித சுவாமி நமோ நமோ அப்படிங்கிறமே, ஞான ஸ்கந்தன் அப்படிங்கிறோம். அப்பேற்பட்ட அந்த ஞானமயமான அந்த அறிவு ஸ்வரூபம் தான், ஞானம்தான் முருகன். அந்த ஞானம்னாலே குரு தான், அந்த குருஸ்வரூபம் தான் முருகன். குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குருகனே அப்படிங்கிற அந்த முருகனும் குரு தான். அதனால இந்த 5ஓட சேர்த்து 6ஆதையும் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, அதாவது அந்த பரபிரம்மத்தை 3 விதமா சொல்லுவா, வியாக்கியானம் பண்ணுவா. சத், சித், ஆனந்தம் அப்படின்பா. அந்த 3 வகையா விவரிக்கப்படுறது. அது என்ன அப்படின்னா, இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது உற்பத்தி ஆறுது, இருக்கு, திருப்பி உடனே லயமாகிறது, போயிடுறது, மறைஞ்சு போயிடுறது. இப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தோட உற்பத்தி லயம், அந்த நாசத்துக்கு காரணமா எது இருக்கோ அதுதான் சத்து, ஆதாரமா இருக்கிற அது பேர் சத்து. அதைத்தான் நாம சிவம்ங்கிறோம். அந்த பிரம்மம் தான் இப்படி பலவிதமா விரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த சத்து, அந்த பிரம்மம் தான் இப்படி இத்தனையா விரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத இதுல தெரிஞ்சுக்கணுமோ இல்லையோ, அது ஒரு அறிவுனால தானே தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த அறிவுக்கு பேர் தான் சித்துன்னு பேரு. அதைத்தான் அம்பாள்னு பேரும், சித் சக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். அது இப்படி இந்த சத்தும் சித்தும் சேர்ந்துட்டா என்னென்ன, ஆனந்தம் தான், சந்தோஷம் தான். அந்த ஆனந்தம் தான் முருகன்கிறது. எப்பொழுதும் ஆனந்தமா இருந்தா தானே அழகு. அதனால தான் அவர் அழகு அழகுங்கிறோம். அழகே ஆனந்தம், ஆனந்தமே அழகு. அப்படி இந்த சத்தும் சித்தும் சேர்ந்து சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமா இருக்கவன் தான் இந்த முருகன். அவன் தான் குரு. அதையும் இதுல சேர்த்துன்னு இந்த பஞ்சாயதன பூஜையில அதையும் சேர்த்துட்டு அவருக்கு ஒரு வேலு இல்லை, அது மாதிரி பாம்பு அப்படி ஏதானு ஒண்ணு வச்சுட்டு பண்றதுதான் இந்த பஞ்சாயதன பூஜை, ஷண்மத ஸ்தாபனம் அப்படின்னு சங்கர ஜெயந்தியில உபதேசம் பண்ணினா, இதை நாம எல்லோரும் அவசியம் எடுத்துட்டு கடைபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். இதான் நாம பெரியவாளுக்கு பண்ற கைமாறு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர்
ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அறிவுறுத்தல். நாடகத்தால் உன் அடியார் போல் நடித்து நான் நடுவே வீடகத்தே புகுந்திடுவான். வீடகத்தே புகுந்திடுவான். மிகப் பெரிதும் விரைகின்றேன். ஆடகச் சீர்மணிக்குன்றே இடையரா அன்பு உனக்கு. ஆடகச் சீர் மணிக்குன்றே இடையரா அன்பு உனக்கு. என் ஊடகத்தே நின்று உருகத் தந்தருள் எம் உடையானே. யானேதும் பிறப்பு அஞ்சேன் இறப்பதனுக்கு என் கடவேன். வானேயும் பெரில் வேண்டேன் மண்ணாழ்வான் மதித்துமிரேன். தேனேயும் மலர்கொன்றைச் சிவனே எம்பெருமான் எம்மானே உன் அருள் பெருநாள் என்று என்றே. சிவனே உன் அருள் பெருநாள் என்று என்றே வருந்துவனே. வருந்துவன் நின் மலர்பாதம் அவை காண்பான் நாயடியேன். இருந்து நலமலர்ப்புனையேன் ஏத்தேன் நாத்தழும்பேரப் பொருந்திய பொற்றிலை குனித்தாய். அருளமுதம் புரியாயேல் வருந்துவன் நல் தமியேன் மற்று என்னே. நான் ஆமாரே. ஆமாறு உன் திருவடிக்கே அகங்குழையேன் அன்புருகேன். பூமாலை புனைந்து ஏத்தேன் புகழ்ந்து உரையேன். புத்தேளிர் கோமான் நின் திருக்கோயில் தூகேன் மெழுகேன் கூத்தாடேன்.
சாமாரே விரைகின்றேன் சதுராலே சார்வானே வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் போனாகி யான் எனதென்று போனாகி யான் எனதென்று அவரவரை கூத்தாட்டுவானாகி 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 அவரவரை கூத்தாட்டுவானாகி நின்றாயை என் சொல்லி வாழ்த்துவனே வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் தாம் வாழ்வான் மனநின்பால் தாழ்த்துவதும் தாம் உயர்ந்து தம்மை எல்லாம் தொழ வேண்டி சூழ்த்து மதுகர முரலும் தாரோயே நாயடியேன் பாழ்த்த பிறப்பு அறுத்திடுவான் யானும் உன்னை பரவுவனே பரவுவார் இம்மையோர்கள் பாடுவன நால் வேதம் பரவுவார் இம்மையோர்கள் பாடுவன நால் வேதம் புறவுவார் குழல் மடவாள் கூருடையாள் ஒரு பாகம் பரவுவார் இம்மையோர்கள் பாடுவன நால் வேதம் குறவுவார் குழல் மடவாள் கூருடையாள் ஒரு பாகம் விரவுவார் மெய்யன்பின் விரவுவார் மெய்யன்பின் அடியார்கள் மேன்மேலும் அறவுவார் கழல் இணைகள் காண்பாரோ அறியானே அறவுவார் கழல் இணைகள் காண்பாரோ அறியானே அறியானே யாவர்க்கும் அறியானே யாவர்க்கும் அம்பரவா அம்பலத்து எம் பெரியானே சிறியேனை ஆட்கொண்ட பெய்கழற்கு விரையார்ந்த மலரு தூவேன்
ஆட்கொண்ட பெய்கழற்கீழ் விரையார்ந்த மலர் தூவே ஆட்கொண்ட பெய்கழற்கீழ் விரையார்ந்த மலர் தூவே வியந்தலரேன் நயந்துருகேன் தரியேன் நான் ஆமாறு என் சாவேன் நான் சாவேனே. வேனில் வேள் மலர்கணைக்கும் வெண்ணகைச் செவ்வாய்க்கரிய பானலார் கண்ணியர்க்கும் பதைத்துருகும் பாழ் நெஞ்சே உணலாம் நின்று உருகப் புகுந்து ஆண்டான் இன்று போய் வானுளான் காணாய் நீ மாளா வாழ்கின்றாயே. வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வல்வினைப்பட்டு வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வல்வினைப்பட்டு ஆழ்கின்றாய் ஆழாமற் காப்பானையே தாதே ஆழ்கின்றாய் ஆழாமற் காப்பானை ஏத்தாதே. சூழ்கின்றாய் கேடு சூழ்கின்றாய் கேடு உனக்கு சொல்கின்றேன் பல்காலும் சூழ்கின்றாய் கேடுனக்கு சொல்கின்றேன் பல்காலும் வீழ்கின்றாய் நீ பல்காலும் வீழ்கின்றாய் நீ அவலக்கடலாய வெள்ளத்தே வீழ்கின்றாய் நீ அவலக்கடலாய வெள்ளத்தே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையாங்குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னு
பொங்குலவு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூமுலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.